ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤਿ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਵੱਡ ਜੋਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਛੱਠਮ ਪੀਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਜੱਥਾ ਹੈ, ਦਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਮਾਦ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ और गुरु की नौं, ये समुचा गुरु का परिवार और सिख पुत्र आप जी तरनताਰਨ ਸਾਹਿਬ जी के स्थान तो चोला साहब भाई अदली जी के स्थान उपर और सरहाली नगर विच ते कल की कथा विच आप जी ने सरवण किया। सो जिन्हों पठेविंड डेरा चाहल, सो गुरु नानक देव जी महाराज जी का जद्दी नगर जो है आप जी नूं पता होवे। श्री सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी का परिवार श्री बाबा कालू जी साहेब, चाचा लालू जी साहेब आप जी मुलाजमत भाव नौकरी होने करके राए भोए की तलवंडी जिला शेखपुरा पाकिस्तान भाव ननकाना साहब दे विच रहा करते सन। जद्दी पिंड आप जी का डेरा सीगा। उत्थे भी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने चरण पाए तो महाराज की कथा च लिखिया कि उत्थे दरबार नहीं सीगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान की निशानदेही की ते आप दरबार बनाया, आप हथी सेवा करवाई गुरु का स्थान जान के। इस तो बाद जिथे खान छापरी पिंड है, जिहड़ियां संगतां माझे चों आईयां ने उन्होंने पता होवेगा, जो दूर दुराडे तो संगतां सरवण कर रही ने उन्हों की जानकारी लिए बेनती करिए। ये रोड के एन उपर ही स्थान बनया होया गुरुद्वारा छापरी साहब। एक बारी दर्शन पाया सी लंघद्या होया दूरों। सो ये दो पिंड ने असल में खान ते छापरी। पंजाब दे विच बहुत सारे इस तरह के पिंड ने जिहड़े हन दो पर एक ही वजदे हैं कट्ठे कट्ठे होने करके। खान मुसलमानों का खाना का पिंड है तो छापरी कखां की बनी हुई झुंपड़ी नूं छपरी नूं छप्पर नूं छापरी कह लवो। ये दो वक्रे वक्रे पिंड सन। एक मुसलमानों का, एक भाई हेमा जी साहब उन्हां ज़मानिਆਂ ਵਿੱਚ बेआबाद जगह सी ते आप जी उजाड़ जंगल बीआबान ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ सन। मुसलमानों ने कंजरी का मुजरा वेखते सन, हुक्के शराबां कबाबां खाते सन। तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी मान नूं जगह ना दी तो कहा सी चले जाओ, इत्थे साधां नूं कोई जगह नहीं। सतगुरु जी महाराज
कल की कथा 'च लिखिया हिम रुत सी, बहुत कक्कर पैंदा, ठंडी हवा चलती, मींह चले, झक्खड़ तूफान। महाराज कहन लगे भाई बिधि चंद जी साहब आदे गुरसिखां नूं, 5 सिख महाराज दे नाल सन। महाराज उन्होंने कहन लगे भाई इत्थे असां ने रुकना भी नहीं, कोई नहीं अगे चलते हैं। साडा एक इत्थे प्रेमी संत सिख रहिंदा। झोंपड़ी जो टुट्टी हुई सी, बाणी विच लिखिया बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना। टुट्टी हुई झोंपड़ी दे विच सतगुरु जी महाराज प्रवेश किए ते भाई हेमा जी साहब जी ने फटी हुई चद्दर जो मोढे ते उन्होंने रखी सी, कंबली कंबल भूरी कह लो, वो सतगुरु जी मां नूं विछा के दिती। महाराज उहदे उपर सज्जे। कथा च लिखिया गुरु अर्जन देव जी मान ने कहा पुरखा तेरे घरे प्रशादे दे नाल कोई सब्जी नहीं, तो सब्जी तो बिना रोटी नहीं लंघदी हुंदी, नहीं तो लूण तो जरूर चाहिए ना। कदी खा के देख लो, सुक्की रोटी साडे हलक चों अगे नहीं लंघदी। महाराज कहन लगे पुरखा जे होर नहीं कुछ तो पानी दे दे। इन्हें आख्या महाराज मेरे को इत्थे पानी नहीं, तो मैं नीवीं जात दा, लोग मैनूं खूह तो पानी नहीं भरन देंदे, आखे पानी पिटिया जाएगा। पानी की भी सुच पिट सी। महाराज ने कहा सामने ढीम पई है, जो पक्का होवे इट दा उहनूं रोड़ा कहंदे ने, जो मिट्टी का हिस्सा होवे उहनूं ढीम कहंदे ने। माझे विच बाणी च जिद्दां हम ढींडे ढीम अत भारी इस तरह तुक आउंदी बाणी विच। महाराज कहंदे ढीम चुक, वो ढीम सी 8 नुकरां वाली, उहदे थल्लों पानी का झरना वह तुरिया। तो मान ने बचन दिते भी जिहड़ी भी मेरी बच्ची मेरी धी मेरी लाडो राणी उन्हों ठमाए की बीमारी होवेगी, धी पुत होवे 8वें महीने बच्चे बचते नहीं हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है। इत्थे आन के इशनान करे, सेवा करे, जप साहब का पाठ करे, गुरु नानक नूं दे रोगता देणगे। उत्थे साध संगत जी गरीब नवाज मान ने कला वरताई ते भाई हेमे की बाबत मान ने 3 शब्द बाणी च आखे। पहला शब्द आख्या जिथे नाम जपिया प्रा प्यारे, सियास्थल सोयन चौबारे, माज महला पंजवा। जिथे नाम ना जपिया मेरे गोए दा, सही नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले, हारे अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली जान विसू की वाड़ी जियो। दूसरा शब्द मान ने आख्या जैसरी राग दे विच पौड़ी बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जातना पातना आदरो दयान परमिन्ना, मित्र ना इठ धन रूप हीन किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूर मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना। ते तीसरा शब्द जिहड़ा कल की कथा विच आप जी ने सरवण किया, भली सुहावी छापरी, सूही महला पंजवा। भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, कितही कामना तौल हार जित हर बिसराए। उतों ही ये नगर का नाम छापरी ते गुरुद्वारा छपरी साहब। वाह, गुरु के महल भी है, गुरु की हांडी भी हैगी ते गुरु की छपरी भी हैगी, गुरु की मसीत भी हैगी। छपरियाँ झुंपड़ियाँ विच भी गुरु ने चरण पाए ने, जे कोई सिदक रखे तो इस प्रकार ये हथीं आटा पींदा सी। साडे उस्ताद महापुरख बजुर्ग दसिया करते सी कि भाई हेमा गरीबड़ा सीगा, तो जो जिमींदार लोग कणक पका के वढ़ लेंदे सन, तो भाई हेमा वो बचे हुए सिट्टे चुक लेंदा सी। गरीब लोग सिट्टे चुकते हैं, कणक के फल नूं सिट्टा कहंदे ने माझे विच, वो सिट्टे चुक लेंदा सी भाई हेमा, तो उन्होंने तप्पड़ तोड़े विच पा के कुट लैना ते छज नाल छट लैना ते 2 रोटियां उहदियां पकाउंदा सी। एक रोटी सवेरे खा लैनी, एक रोटी बचा के रख लैनी, जे कोई राहगीर मुसाफर कोई लोड़वंद आउंदा उहनूं खवाउंदा, नहीं तो रोटी खा के सतनाम वाहिगुरू जप के सौ जाता भजन करदियां होया। ये भाई हेमे की किरत बिरत सी। गुरु अर्जन देव जी मान ने इनू निहाल किया। इस जगह पर फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज भी गए हैं। जदों आप जी ने इस जगह के उपर चरण पाए तो भाई बिधि चंद जी साहब एक कथा सुनाते हैं, तो भाई भाना जी साहब कहते हैं धन हन सतगुरु जी और श्री गुर की आस गाथ अजायब अजीब
ਅਜੀਬ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਆਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਆਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਿਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਸ ਨਿਵਾਵਨ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਪਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ महाराज जी की पवित्र गोद में सुभायमान होकर महाराज जी के चरणों का लाहा लै रहे हो और देश विदेश प्रदेश विच मन करके ਐਨ एक टक चकोर वांगू गुरु जी महाराज के चरणों का ध्यान धर के मीडिया के जरिए दूरदर्शन दूर सरवण के राही महाराज की कथा सरवण कर रहे हो। भाई आओ हथ जोड़ो, गुरु 10वें पातशाह महाराज के चरणों का ध्यान धरो, जो सतगुरु कहाइयां तो अर्थ कराउंदे, गूंगियां तो अर्थ कराउंदे, मेहरां करते हैं, बख्शिशां करते हैं। क्योंकि कुछ मौसम की तब्दीली करके शरीर भी उस तरह का होया, गला भी उस तरह का होया। महाराज विच वर्तन गरीब नवाज सतगुरु अपना कारज अपनी कथा आप कृपा करके कराउण। आओ महाराज के चरणों का ध्यान धरो, एकाग्रता बनाओ, मोबाइल फोन खास करके बंद रखो, गुरु 10वें पातशाह के चरणों का ध्यान धरते हुए कथा सरवण करो, रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। लख गुर अंत समा गुरदास। तो इस प्रकार भाई गुरदास जी साहब जी का अंत समा जिस वेले सतगुरु जी महाराज जी ने जानिया कि इन्हां दे सवास पूरे हो चुके हैं, चढ़वे है मंगवा इस पास। उस वेले महाराज घोड़े ते सवार होने वास्ते महाराज ने घोड़ा मंगवाया। जिस जगह ते भाई जी ने शरीर छड्डना उस जगह ते जाना चाहते हैं। गोयंदवालपुरी को चाले। महाराज घोड़े ते सवार होके गोयंदवाल साहब जो नगर है उधर नूं महाराज ने चाला मारिया। सकल कुटुंब जिन्हों के नाले। इन्हां दे नाल महाराज दे साहिबजादे हन, गुरु की 9 बच्ची है, गुरु के दमाद भाई साधु जी हैं और गुरु के 3 महल हैं, भाव समुचा परिवार और वड्डी गिनती विच दल पंथ सिखां दा जथा है। चतर कटी दिन पहुँचे जाए। आप जी 4 घड़ियां दिन रह गया सी। घड़ी करीबन 23.5 मिनट दी हुंदी, अद्धा घंटा मान लो 23-24 मिनट, 4 घड़ी दिन रहिंदा सी शाम दा समा। ते आप जी जा पहुंचे हन। ढिगबा पी के सिवर लगाए। जिथे बौली साहब है उथे महाराज ने खुली डुली जगह सी। उदों बौली साहब की जगह ते महाराज ने अपना डेरा किया, गुरसिखां ने तंबू ताने हन। कर्म जन को गए चुबारे। सब तो पहला आप जी ने स्नान किया। साध संगत जी गुरु की मर्यादा है, गुरसिखां नूं अपनाउणी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए स्नान करदे। किसी भी गुरु घर जाओ, जे कमरा मिले माड़ा चंगा वधिया ना मिले तां भी गुरु की मर्यादा पहला स्नान करके फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। हरमंदर साहब भी वेख लो, पहला टूटियां लगाइया हुई, पहला खूह होंदे सन, खूह तो इशनान करके फिर अमृत सरोवर में इशनान करना। ताइयों होंदा ना गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावै। हुण नहाउणा दे अर्थ भी नहाउणा ते इशनान दे अर्थ भी इशनान आ, दोने इक्को ही गल आ, दोने इक्को गल आ। फिर आउंदा ना रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना। निर्मल हो के फिर इशनान करना। फिर सुनो, निर्मल होए कर इशनाना, पहला शरीर नूं स्वच्छ करना खूह आदि सधारण जल दे नाल। इत्थे भी गुरु का सरोवर है, गुरु का बाग साहब विखे, उत्थे भी टूटियां लगाइयां ने। पहला गुरसिख उत्तों इशनान करते, फिर गुरु के सरोवर चों इशनान करते।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ, ਫਿਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਸਭ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸਿਧਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਬੈਠੇ ਤੀਰ। ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਕਹੀ ਸਰੀਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਹੈ। ਓ ਜਨ ਅਬ ਕੀਨਸ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਗੇ ਰਹੀ ਡੇਢ ਨਿਸ ਜਾਮੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 1.5 ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1 ਪਹਿਰ 3 ਵਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ 1.5 ਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋਰ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਲਹਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਗਮਨੇ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਨਾਥ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ। ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁਨੰਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਨਕਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਰੋ ਭਸਮ ਵਿਪਾਸਾ ਮਾਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰੀਰ, ਲੱਖਾਂ
टीवी का तो कोई अनुमान ही नहीं है। चढ़ती कला टाइम टीवी वाले गुरमुख दसते ने भी शाम के समय सवेर की कथा नालों भी, जिमें होर भी स्थानों पर कथा होंदी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सवेर की कथा के नालों भी शाम के समय संगत वधेरे कथा सुनती। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा सोहना, इस समय करीबन हर व्यक्ति फ्री हो जाता, खेतों च काम करने वाले लोग और दुकानदारी करने वाले भी लोग अपने नौकरां चाकरां के आसरे दुकानां छड्ड के इस समय घरे आ जाते। और तुसीं अनुमान लगाना होवे तो जो सोशल मीडिया के उपर, वैसे सोशल मीडिया ते कथा सुननी बड़ी औखी, माफ़ करना, जिहदे हत्थ विच मोबाइल है ना, उहदा मन बड़ा भड़कदा, 2 मिनट सुननी मुड़ के अगे उहदे ते भी मैं कई बारी नज़र मारदा तखत साहिब के ऑफिशियल पेज उपर भी, और जनहित गुरबाणी दे जो 24 घंटे करीबन, मैं अक्सर बेनती करदा करीबन 16 घंटे जनहित गुरबाणी जो है ना वो तखत श्री पटना साहिब के दर्शन कराउंदा। असीं भी किते पंजाब चले जाइए, किते चले जाइए तो मन नूं ना खिच जी पैंदी कि आखिर साडा घर है पटना, तो वेखीए तो असीं इस टाइम उत्थे की हो रहा, जां कौन कथा कर रहे हैं, कौन कीर्तन कर रहे हैं, की हो रहा, तो जदों मर्जी असीं यूट्यूब पर सर्च कर लेने। हर रोज़ करीबन 14-16 घंटे दर्शन जनहित कराउंदा, तो हज़ारां की गिनती विच उत्थे व्यू होए हुंदे ने। इन्नी संगत चेष्टा दे नाल कथा ते कीर्तन पटना साहिब जी तो सुनदी। मैं बेनती कर लगा सी भाई गुरदास जी साहब, इन्हां विच सिदक देखो तुसीं। जदों पिछली कथा आप जी ने सुनिया होवेगा, गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अपनी बाणी गुरसिखां दी सतगुरां दी भगतां दी बाणी लिखाई। महाराज ने आख्या भाई गुरदास जी साहब जी नूं, पुरखा तेरी बाणी भी बड़ी उत्तम है, आप जी की बाणी भी असीं चाहुंदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज होवे, क्योंकि होर भी गुरसिखां की बाणी दर्ज है। उस वेले भाई गुरदास जी साहब जी ने हथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु नहीं, मैं आप जी के चरनां 'च ही शोभदा। बचन हुंदा महाराज ने दूसरी वारी कहा, नहीं महाराज मैं तुहाडे चरनां 'च ही शोभदा, सतगुरु दास की जगह चरनां 'च ही हुंदी है, इत्थे आप जी शोभदे हो सिंघासन ते। तीसरी वारी मान ने कहा, नहीं महाराज मेरी कोई तमन्ना नहीं, मैं तुहाडे चरनां 'च ही शोभदा। मान ने कहा भाई गुरदास जी साहब तुहाडी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की कुंजी है, जे किसी ने पढ़ना होवे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की लिखिया, भाई गुरदास जी साहब जी की बाणी पढ़ो। इन्ना सत्कार आप जी नूं पता होवे कि ना, भाई गुरदास जी साहब गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी के मामा जी लगते हैं, सतगुरां दे मामा जी लगते हैं। बहुत वड्डा आप जी ने सिੱਖੀ का प्रचार किया, खास करके इस पटने के पूर्व के इलाके में बहुत वड्डा सिੱਖੀ का भाई गुरदास जी साहब जी ने आप जी ने प्रचार किया, बहुत वड्डा। तो जदों शरीर लगे छड्डण, सुनने वाला बचन डार हो भसम विपासा माही। भाई गुरदास जी साहब जी ने कहा, महाराज जदों मेरा शरीर छुट जाए ना, तो मेरी भसम शरीर की जो खे है, राख है ना, उन्होंने ब्यासा में सुट दिओ। एक मेरी होर इच्छा है, वो भी पूरी कर दिओ महाराज। मेरी मड़ी कीजिए नाही, महाराज मेरी कोई मड़ी ना बनायो, वाहिगुरु मेरी मड़ी कीजिए नाही, मेरी कोई यादगार ना बनायो। मैं सारी जिंदगी गुरु की पूजा कराई आ, सारी जिंदगी मैं गुरु का सत्कार कराया वा, गुरु नूं मत्थे टिकाए ने, मैनू ना कोई मेरे मरद तो बाद मत्थे टेकदा रहे, ये मेरी तमन्ना है। बाबे मरदाने ने भी यहो तमन्ना की थी। गुरसिख वो है साध संगत जी सही अर्थां विच जिहड़ा अपनी वडियाई नहीं चाहुंदा, गुरु की वडियाई चाहुंदा। जिहड़ा गुरु की वडियाई चाहुंदा, गुरु उन्नूं जुगां जुगां तक वडियाई दिंदा जे। जदों तक जिमी उपर आसमान दा छाया है, चंद्रमा ते सूरज प्रकाश करते ने, तारे टिमटमाउंदे, हवावां टहकदियां, रुखां नूं फल, फलां च रस, फुल्लां च गंध है। साध संगत जी भाई गुरदास जी साहब जी का नाम रहना, क्योंकि उन्होंने अपनी वडियाई नहीं चाही। तो जेडे वडियाई चाहुंदे ने, वडियाई हुंदी नहीं उन्हां दी, ते जे हुंदी भी है तो वक्ती हुंदी है, दिलों नहीं कोई भी करता जे। वो वडियाई तो दमड़े की हुंदी है, वो वडियाई तो पैसे की हुंदी। इत्थे बनारस विच ना एक कथा घटी सी, अज तो कोई 100 साल पहला, सच्ची कोई कहाही सी, गल बड़ी सुनने वाली। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने भी एक कथा सुनाई। कोई घाही सीगा ते घाह खोददियां खोददियां उहदे रंबे नाल, उहदे खुरपे नाल कोई चीज़ टच की, खड़खड़ाई। उन्हें देखा भी कोई लोहा, उन्हें चंगी तरह पुट्टिया, वो सी गागर तांबे की। पहला लोग दमड़े इकट्ठे करके ते गागरां बना के थले दब दिया करते सन। आ जिहड़ी मगर बिल्डिंग बनी है ना, मीरी पीरी सब लोक निवास लंगर दे कोल,
ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਮੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਮੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮੜੇ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਾਹੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਕਾਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਹੀ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਹੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਹੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਈਆ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਿਆ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਖਿਆ। ਵਡਿਆਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਮੜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਦਮੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਬੁਲਾਈ। ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਸਮ ਡਾਰੋ ਭਸਮ ਵਿਪਾਸਾ ਮਾਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਕੀਜੀਏ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਤੁਬ ਕਹਿਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਭਾਈ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸੋ ਲੀਨ। ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਅਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਭਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪੰਥੀ ਪਧਾਰਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇਰੋ ਰਹਿ ਨਾਮੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਹਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਬਰਾਮ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗੀ ਭਾਈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬੈਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਸੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਨ ਅਛਾ ਦਿਓ ਆਗੇ ਪਰ ਕੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਨ ਬੇਰਾ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਜੋ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਨਾ ਬੰਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸਿਵ ਲੋਕੈ ਜੈਬੋ ਓਛੇ ਤਪ ਕਰ ਬਾਹਰ ਐਬੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤਪ ਜਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਨ ਬੇਰਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ। ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖਤ ਆਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੈ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ। ਸਤਿਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚਹੀਅਤ ਸੋਜ ਸਭੀ ਮਗਵਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਅਖੀਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਸੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅਗਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਜੋ ਕਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਦ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਪਰਮ ਅਦਮਤ ਦਾਇਕ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਤੋ ਸੀਸ ਗਜ ਡੇਢਕ ਚੀਰੰਗ, ਤਿਹ ਛਿਨ ਦੀਨੋ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰੰਗ।
ਦੋਹਰਾ ਸਾਲ ਸੰਬੰਧਿਓ ਸੀਸ ਪਰ ਸ਼ੀਘਰ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਥਟਿਓ ਔਰ ਹੀ ਥਾਟ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਪੱਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਵਲਾ, ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਖਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਟਨਾ ਜਨਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸਭ ਕਾ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਕਾ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਟਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਾਗ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਗਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤੇ ਆਏ, ਜਯੰਗ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਹ ਜੈ ਦੇ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲੂਜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ, ਥਾਪੜਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 2008 ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 350-400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੰਗੇ ਬਣਾਓ।
ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਦਊ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਆਪਣਾ ਬੁੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2-4 ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, 2 ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਲਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਰੇ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸਸ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਹੀਅਤ ਸੋਜ ਸਭੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।